की जिसनू मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी। विच वाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तार बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की। निज कर वासा होए सलोक महल्ला तीजा। बबीहा अमृत वेल बोलिया। तांदर सुनी पुकार मिग नौ फुरमान होवा। वरसो कृपा तार हाँ तिन कै बलिहारण। जिन्नी सच रखिया और तार नानक नामे सब हरियावली। गुर कै शब्द विचार महल्ला तीजा। बबीहा इव तेरी तिखा ना उतर। जे सौ करें पुकार नदरी सतगुर पाइय। नदरी उपजय प्यार नानक साहिब मन वसै। विचों जाहे विकार पौड़ी। एक जनी उजड़ पाए
तुरों खुआया तिन मुख नाही नाम ना तीरथ नाया हथी सिर खुहाए ना पद कराया कुचल रहे दिन रात शब्द ना पाया तिन जात न पत ना कर्म जन्म गवाया मन झूठ वे जात झूठा खाया बिन शब्द आचार ना कि नहीं पाया गुरमुख ओंकार सच समाया बिन शब्द आचार ना कि नहीं पाया गुरमुख ओंकार सच समाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मलार की वार दी 16वीं पौड़ी अते उस दे नाल दर्ज 2 श्लोक जो आप जी ने सरवण कीते हैं, इन्हां दी विचार भाई भुपिंदर सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज पंथ रतन गुरपुरी वासी जथेदार बाबा हरबंस सिंह जी की मिठी याद अंदर सालाना समागम है। हुणे 9:30 बजे श्री अखंड पाठ साहब जी दे भोग पैणगे। 9:30 तो 10:30 कीर्तन होएगा। 15 मिनट कथा होएगी। 11:15 बजे अरदास श्री मुख वाक का समा है और ये सारा ही प्रोग्राम टाइम टीवी चढ़दी कला तो लाइव टैलीकास्ट होवेगा। देशा विदेशों दे विच तुसी घर बैठे भी इस समागम का हिस्सा बन सकते हो। जो अज शाम का विशेष गुरमत समागम सी, जो अज सैल्फ करफ्यू लग्या है, उहदे करके ये प्रोग्राम अज नहीं किया जा रहा। आप संगत नूं बेनती है भाई, जिथे आपां पाठ करना है, अरदास करनी है, गुरु ते भरोसा करना है, उथे अकली साहिब सेवी है, अकली पाई है मान, अकली पढ़ के बुझ गए, अकली कीचे दान। रब की दिती हुई मत की वरतों भी करो। वेखो रब ने ऐसे भी जीव पैदा किए ने जिन्हां कोल बुद्धि नहीं है। साडे विच ही ने, असीं आप उन्हां नूं मंद बुद्धि कहने आ। साडे विच गूंगे भी ने जिन्हां नूं नहीं सी बोलण दी दात देनी। साडे विच बोले भी ने जिन्हां नूं सुनण दी दात रब ने नहीं देनी सी, पर जिन्हां नूं कन दिते ने वो सुनो। साडे विच सूरमे भी ने जिन्हां नूं नहीं सी वेखण दी दात देनी, पर जिन्हां नूं अखां दित्तियां ने वो वेखो भाई। जिन्हां नूं जीभा दित्ती, सतगुरु ने बोलण दी दात दित्ती, जरूर बोलो। जिन्हां नूं सच्चे पातशाह ने मंद बुद्धि नहीं बनाया, बुद्धिमान बनाया, बुद्धि जीव बनाया, फिर साडा फर्ज बनता है कि असीं उहदा प्रमाण दईए। सो
सफाई रखिए, हथ ना मिलाइए, गलवकड़ियाँ ना पाइए। ये झूठियां गलवकड़ियाँ ने पाई। मैं तो रात भी कथा विच बेनती की सी, बंदा मर जाए एवें मेरे वर्गा दो लकड़ां दे तीले तोड़ के अगे तुरिया जांदा है चिखा ते पाउण लई, भी जिउंदियां तू पानी दा गिलास नहीं दिता, मरदे नूं तेरे दो लकड़ दे तीले की करनगे। इस करके भाई अज सब तो वड्डी लोड़ जिहड़ी है वो एक दूजे दे पूरक बनीए, एक दूजे दी जिंदगी दी हिफाजत करिए, अपनी भी करिए। पर जे किसी ने आप मन बना लिया होवे भी नहीं मैं ते दुनिया तो चले जाना है, तो उन्होंने दूसरे दे बच्चों का, परिवार का, घर का जरूर फिक्र करना चाहिए। इस करके जिहड़ा गुस्सा करदा वो कर लवे। आगे आवत सिंह जो पावे, वाहिगुरू जी की फतेह बुलावे। फतेह बुलाओ। एक चलो डर करके सही आपां सिक्खी दे पूरक बनीए। भैणां नूं बेनती है घरों चुन्नियां लैके आओ, वीरां नूं बेनती अपने रमाल घरों धो के लैके आओ, क्योंकि मैडिकली जिहड़े रमाल असी गुरुद्वारे च रखे हुए ने, भावें असी लख सफाई भी करिए, ये बहुत थोड़ी है। एक वारी वरतों होनी चाहिए है, दूजी वारी वरतन तो पहला उन्होंने धोना जरूरी है, लाजमी है। सो घरों रमाल लैके आओ, घरों सोहणियां दस्तारां सजा के आओ, सफाई रखो। एवें थां थां ते मत्था टेकी जाना ये गुरमत नहीं है, ये पखंड है। जोड़ा करन भी मत्था जी ना भाई, मत्था सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी नूं टेको। उत्थे सेवादार खलोते बार बार सैनिटाइजर कर रहे ने, बार बार वो सफाई कर रहे ने। सो आओ जिन्हां ने सेवा भी करनी, अज सब तो वड्डी लोड़ सैनिटाइजर दी है। सो लंगरां दे प्रति भी बेनती है कि गुरु के लंगर अतुट वरतदे ने, जो आएगा वो भुखा नहीं जाएगा, छक के जाएगा। पर अज सब तो वड्डी लोड़ है कि जिथे बेकार रहन बसेरियां दे विच होमलैस लोग सड़कां ते बैठे ने, आपां उत्थे जाके उन्हां नूं लंगर, साबण, पानी, सैनिटाइजर दईए। उन्हां दी मूवमेंट ज़्यादा रोकण दी लोड़ है, क्योंकि उन्हां दे राहीं ये बीमारी ज़्यादा फैल सकती, क्योंकि उन्हां दी मजबूरी है, उन्हां नूं रोटी भुख दी खातर तुरना ही पवेगा। तो जे आपां उन्हां नूं बैठिਆਂ नूं लंगर भोजन पहुँचावांगे, ये भी बड़ी वड्डी समाज की सेवा होएगी। साडे धर्म का तो उपदेश ही ये है कि असीं हर लोड़वंद भुखे नूं उहदे घर जाके लंगर दईए। सो अज समा है भाई, सिक्खी नूं अगे लैके आओ, दसीए सारे धर्मां दे संसार दे लोकां नूं कि हर दुख सुख दे विच सिख जिहड़ा है भाई वो संसार दे जीवां दा भाईवाल है। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए। भाई भुपिंदर सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले कथा सरवण करवाउणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन वाहिगुरू साहिब जी। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जिहा तू कराए है तेहा हो करी बख्यान। डंडौत बंधन अनक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। सरवरे का नाथ, वालिए कुल आलम, गुरता गद्दी दे मालक, धन गरीब नवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन गोद अंदर सिख कौम दे महान पावन पवित्र स्थान बाला प्रीतम धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी के पावन पवित्र चरण छोह प्राप्त गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे
और देश विदेश दीयां सिख संगतां चढ़दी कला टाइम टीवी राहीं गुरु दरबार दी हाजरी भर रहियां गुरु रूप खालसा साध संगत, आओ सतगुरां दी बख्शिश कीती हुई फतेह दी सांझ पाओ। गज वज के बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरां ने तरस कीता है। सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी दी विचार सरवण करन दा शुभ सुभागा समा सतगुरां ने साडे ते तरस करके साडी झोली पाया है। साध संगत सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी दा फरमान है, सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्डियाई। अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं सतगुरु जी नूं वड्डा करके सलाउणा है, वड्डा करके वड्डे दे वड्डे गुणां नूं याद करना है। 8वें पातशाह सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब गरीब नवाज सतगुरु जी जिन्हां दे बाबत साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जियां ने पावन रसना तो बख्शिश कीती है। जदों सिख अरदास विच जुड़दा है इन्हां शब्दां नूं दोहराउंदा है, श्री हरकृष्ण धियाई है जिस डिठा सब दुख जाए। पावन पवित्र शब्द की रमता करन तो पहला मन की एकाग्रता वास्ते रसना की पवित्रता वास्ते, क्योंकि साहिब जी का फरमान है, नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना। रसना की पवित्रता वास्ते सारे प्यार नाल शब्द दोहराओ। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। हजूर सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु अमरदास गरीब नवाज सतगुरु जी जो मलार दी वार अंदर जो लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पावन शब्द है, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र अंग 1285 ते सुभाईमान है, जो सत्कारयोग सिंह साहिब जियां दी रसना तो आप जियां ने सरवण कीता है। तीसरे पातशाह सतगुरु गरीब नवाज हजूर सच्चे पातशाह गुरु अमरदास पावन पवित्र श्री कंठ तो मुबारक उपदेश बख्शिश करते हैं। बबीहा अमृत वेले बोलिया। बबीहा एक पंछी है जिसनों चातरिक ते सारंग भी गुरबाणी अंदर दर्शाया गया है। जदों बबीहा अमृत वेले बोलता है, वास्तव विच बबीहा की है? बबीहा ये संसार भी है। बबीहा सवांती बूंद नूं जदों अमृत वेले बोलता है, अमृत वेला की है? अमृत वेला साध संगत दा मिलाप भी अमृत वेला है। 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। और बालपन अवस्था ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। बुढ़ापे ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। और जो रात ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਸੁਬਾਹ ਕੈ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲ ਰਾਤ फरीदा पिछल रात न जागियो जी बंदड़ो मोए होए। इस नूं भाई साहब भाई गुरदास जी भी अपनी पावन रसना राही
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਨਾਨ ਦਰੜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਬਿਗੜ ਨ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਵੈਦਾਂ ਸੰਦਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਆ। ਔਖਦ ਭਾਵ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਔਰ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਧੋਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਚਰਨਾਮਰਤ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਕੁੰਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਅਣਭੋਲ ਜੀਵ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ, ਪਾਵਨ ਬੌਲੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਬੌਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਵੀ ਲਵਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੂਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਛਿਆਟਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੂਹ, ਬੌਲੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਹਟ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਪ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ RAM, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ। ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ RAM, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ। 2 ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਔਰ 24 ਘੰਟੇ
ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਦਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਕੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਬੀਹੇ ਵਾਂਗੂ ਬਬੀਹਾ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਟਣ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ। ਦੁਖੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਦੁਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਦੁਖੀ ਜੀਵ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜਾਂ, ਜੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦਾ ਬਬੀਹਾ ਬਿਲਲਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਲੇਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਬੋਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮੇਘੈ ਨੋ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ, ਫਿਰ ਮੇਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਬਬੀਹੇ ਨੂੰ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਅਰਥ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਔੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਔੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਔੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚਿੱਤ ਰੂਪੀ ਬਬੀਹਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਬਬੀਹਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂਹੀ, ਖਾਜ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਾਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਬਚਨਾ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਵਰਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔੜ ਲੱਗੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਵਰਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੇਘਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵਾ। ਮੇਘ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਹਾਰਣੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਵਰਸੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ? ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਤਾਰ ਕੇ ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਪੜੋ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ। हे मेरे मना, हे मेरी जिंद, हे मेरी जीव आत्मा, ऐसे वाहिगुरु परमात्मा नूं याद कर। गरीब नवाज सतगुरु जी कहंदे जिहदे वस विच काम धेन पार जात जी दी कल्पना कीती जांदी है कि काम धेन गऊ कोलों जो मंगो प्राप्त हुंदा है, पर धन गरीब नवाज सतगुरु जी बख्शिश करदे उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं जिहदे वस दे विच काम धेन गऊआं वर्गियां ने। पता नहीं किन्नियां गौवां काम धेन वर्गियां ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਪੀਏ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। हे ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸੇਵੀਏ, ਨਾ ਜਦ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਆ। ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੈ ਕਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀਐ। ਸਾਧ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਵਰਗਾ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜ ਪਈਏ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸਾਧ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਏ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ। ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ। ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ, ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ। ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਕਬੀਰ ਜੈ ਕਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀਐ। ਜੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੈ ਕਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇ।
ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਭੂਤ ਬਸੇ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ। ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ, ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ? ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਜਪ ਸਤਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਤ ਮਾਤ ਲੋਕ ਪਲਤ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਿਓ ਕਰੇਗਾ ਬਬੀਹੇ ਵਾਂਗੂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ। ਜੈ ਜਿਸ ਘਰ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਹ ਉਪਾਦਗਤ ਕੀਨੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਆਦ ਵਿਆਦ ਤੇ ਉਪਾਦ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਪਾਦ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਪਰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਪਾਦ ਰੋਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹ ਉਪਾਦਗਤ ਕੀਨੀ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡਾਪਣ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਣਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ। ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਾਦ ਰੋਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਪ ਤੇਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੌੜੀ ਕਰੋ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਹੋ ਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਬਲ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਬਬੀਏ ਵਾਂਗੂ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਨਾ ਹਾਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਸਭ ਹਰਿਆਵਲੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲੀ ਭਾਵ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਲਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲਦੀ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀਆਂ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ?
ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧਨ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮੈ ਸਭ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਰਤੀ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀਆਂ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਔੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਲ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬੀਹਾ ਏਵ ਤੇਰੀ ਤਿਖਾ ਨ ਉਤਰੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਚਿੱਤ ਰੂਪੀ ਬਬੀਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ। ਜੇ ਸੋ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕਰ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ, ਹੇ ਚਿੱਤ ਰੂਪੀ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਬਬੀਹੇ, ਤੇਰੀ ਵਿਆਸ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ। ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਨਦਰੀ ਉਪਜੈ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਦਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਦਕਾ, ਅਵੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ, ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਉਤਰੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਓ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਸਾਧ ਰੋਗ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਹੇ ਵਿਕਾਰ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਬਾਤ ਦੁਆ ਸੇ ਬਣ ਨਾ ਸਕੀ, ਉਹ ਬਾਤ ਦੁਆ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਤ ਦੁਆ ਸੇ ਬਣ ਨਾ ਸਕੀ, वो बात दुआ से होती है, जब मुर्शिद कामल मिलता है तो बात खुदा से होती है। जदों पूरा सतगुर मिल गया, फिर पूरे सतगुर की कृपा सदका अंदरों विकार नाश हो गए, ठंड वरत गई। पौड़ी धन गुरु नानक देव निरंकार पिता बख्शिश करते हैं। पौड़ी अंदर एक जैनी उजड़ पाए। एक जैनी ने गुरमुख प्यारे जिन्होंने सरेवड़े कहा जाता है, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ,
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੇਵੜੇ ਨੇ, ਜੈਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਹੁ ਖੁਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਉੱਜੜ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਪੰਥ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਸੁਖਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੈਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖਾਲਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਏਕ ਚਿੱਤ ਜਹ ਏਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਟ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁਟੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਖਾਲਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਖੜੇ ਹੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਿਤਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ, ਜੋ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮਤ ਤੋਂ ਵਿਵਰਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਹਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ। ਤਿਨ ਮੁਖ ਨਾਹੀ ਨਾਮ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਜੜ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਿਰ ਖੁਹਾਏ ਪੀਏ ਮਲਵਾਣੀ, ਜੂਠਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਹੀ, ਫੂਲ ਫਦੀਹਤ ਮੋ ਲੈਣ ਪੜਾਸਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗੰਦੀ ਹਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਲ ਫਦੀਹਤ ਮੋ ਲੈਣ ਪੜਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਸੰਗਾਹੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, 68 ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ ਪੁਰਬੀ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ। ਨਹਾਏ ਨਿਵਾਜਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹਾਏ ਨਿਵਾਜਾਂ, ਨਹਾਤੇ ਪੂਜਾ, ਨਹਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਹਾਵਣ ਸਦਾ ਸੁਜਾਣੀ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਜਾਣੀ ਭਾਵ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦਿਆਂ ਗਤ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈਏ ਪਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਖੁੱਥੇ ਸੈਤਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਖੁੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਕੀ, ਉਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਤ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੀ ਸਿਰ ਖੁਹਾਇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਖੋਹਦੇ ਨੇ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੀ ਹੱਥ ਸਿਰ ਖੁਹਾਇਨ ਭਰੀਨ ਹੱਥ ਸੁਹਾਏ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਉਹ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਆਓ ਕਲੰਦਰ ਕੇਸਵਾ ਕਰ ਬਦਾਲੀ ਪੇਸਵਾ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲਮੜੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਂ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਤੀਜੇ, ਭਰਾ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਮੂਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਦੌਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਕੇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ, ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਨਸੀਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ? ਆਖਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੱਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਨਸੀਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਫੇਰ ਪੜੋ। ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਨਾਹੀ ਨਾਮ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥੀ ਸਿਰ ਖੁਆਏ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਾਠ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਹੱਥੀ ਸਿਰ ਖੁਹਾਇਨ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਭੱਦ ਕਰਾਇਆ, ਭੱਦ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਉਸਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਹੱਥੀ ਸਿਰ ਖੁਹਾਏ ਨਾ ਭੱਦ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਭੱਦ ਭਾਵ ਮੁੰਡਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਚੁਟਕੀ ਸਵਾਦ ਹੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਓ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਗਾ ਫੇਰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ,
ਭੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੀ ਸਿਰ ਖੁਹਾਇਨ, ਭਰੀਆਂ ਹੱਥ ਸੁਹਾਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ। ਨਾ ਭੱਦ ਕਰਾਇਆ, ਭੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਭੱਦ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਭੱਦ ਭਾਵ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਹੈ, ਭੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕੁਚਲ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਚਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਰੇ, ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰੋਲ ਕਰਕੇ ਫੋਲ ਫਦੀਹਤ ਮੋ ਲੈਣ ਪੜਾਸਾ। ਕੁਚਲ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੋਂ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਨ ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਕਰਮ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੈਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਚਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਝੂਠੈ ਵੇ ਜਾਤ, ਵੇ ਜਾਤ ਭਾਵ ਕੋ ਜਾਤ, ਭੈੜੀ ਜਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸਦਾ ਝੂਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਹੀ। ਸੁੱਚਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਵਾਧੂ ਆ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੈਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਇਹ ਝੂਠਾ, ਬੜਾ ਭੈੜੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰੰਗ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਜਾਤ ਭੈੜੀ ਜਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਖਾਇਆ, ਝੂਠਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕਰਕੇ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਆਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪੰਜ ਚੂਲੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਪੰਜ ਰਸਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਚੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਿਰੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ? ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ? ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਹੈ। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉੱਚਾ ਇਖਲਾਕ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਲ ਜਤ ਕੀ ਕਛ ਪੈਰ ਪਕੜਿਓ ਹਥਿਆਰਾ, ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ
ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਓੰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਸ਼ਟਮ ਬੀਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਲਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਬੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਅਦਨਾ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪ੍ਰੇਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾ ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤੇ ਤੈਲੇ ਹੋ ਬਾਦ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਆਚਾਰ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਓੰਕਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।